सोहने रब दे सोहने नाम नाल आगाज करने जिहड़ा बड़ा ही मेहरबान है। रब तआला दियां सारियां मखलूकां नूं मेरा सलाम। दोस्तों, जिहड़ा अपनी मर्जी नूं रब दी मर्जी दे अगे कुर्बान नहीं करता, उन्हां वास्ते कुर्बानी सिर्फ जानवर दा ज़िबा ही हुंदा ते गोश्त खाना हुंदा। ते दोस्तों, अज असी कुर्बानी दे गोश्त दे वास्ते एक इहो जी डिश बना लगे हैं जिहड़ी साडी मैं समझना ईद दे उत्ते तमाम डिशां दी जान हुंदी है। मेहमानां दी खातर तो अदों क्योंकि चल रही होंगी है। बड़ी ही खूबसूरत ते प्यारी डिश है ते यह है बीफ बिरयानी। ते चलाओ हुण असीं तुहानूं दस्सने हैं कि असीं किस तरह इहनूं बनाउने हैं। अच्छा जी, तकरीबन 1 किलो के करीब बीफ है साडे कोल और कुछ मसाला जात ने। इन्हां विच तकरीबन 1 चम्मच सुक्का धनिया, 1 चम्मच तकरीबन पिंक सॉल्ट नमक है, 10 तो 12 तकरीबन जिहड़े दाने ने दे लहसुन दे ने, और थोड़ा जिहा असीं ले लिया अपना गरम मसाला। अच्छा, इस असी की करांगे और नाल पहले असी तकरीबन 1 तो 1.5 गिलास जिहड़ा ना पानी का इह ऐड करांगे प्रेशर कुकर। असल में ना असी चाह रहे हैं कि पहले ना असी जिहड़ा अपना गोश्त है, क्योंकि बीफ है, तो अच्छी तरह इहनूं ना असी पहले प्रेशर ला के ते इहनूं बना लीए ताकि अच्छी तरह गल जाए, और नाल असी जिहड़े मसाले ऐड कीते ने ताकि वो सारा अरोमा उस गोश्त में चला जाए। अच्छा जी, असी अपना चुल्हा जिहड़ा ऑन कर लिया ते असी हुण ना सिर्फ गोश्त नूं इहदे विच गला लेना हुण। अच्छा जी, असी इहदे वास्ते 3 जिहड़े ने वो प्याज लवांगे और 5 तकरीबन टमाटर ले और बाकी सारे मसाला जात ने। मैं इन्हां दी कटिंग करना हुण अजान है, अजान होण लगी है, उन्नी देर च मैं जिहड़े प्याज और टमाटर कट लवांगे। प्याज दी जिहड़ी कटिंग है वो कर लवांगे। अच्छा जी, हुण असी जिहड़े अपने 5 अदद टमाटर ने ना, असी इन्हां नूं भी कट लेना। अच्छा जी, असी अपना चुल्हा ऑन कर लिया जी, और हुण असी इहदे विच तकरीबन 1 कप जिहड़ा वा वो इहदा आयल दा शामिल कर देवांगे, क्योंकि असी ना प्याज अपना इहनां नूं ब्राउन करना है। थोड़ा जिहा होर ऐड कर दांगे, और हुण असी जिहड़ा 3 अदद प्याज कट्टे सन इन्हां नूं ऐड कर देंगे ताकि असी अपना प्याज जिहड़ा वा इहनूं ब्राउन कर लईए। अच्छा जी, जिन्नी देर तक साडा प्याज हुण जरा ब्राउन होगा ते उन्नी देर तक असी वेट करांगे। थोड़ा अजी आयल भी ठंडा है। अच्छा, जिन्नी देर तक साडा प्याज जिहड़ा ना वो ब्राउन हुंदा पिया ते मैं तुहानूं मसाले जरा दस देवां। असी तकरीबन 1 चम्मच लई है दादड़ मिर्च, और 1 चम्मच असी पिसी हुई मिर्च लई है। इसी तरह गरम मसाला मुकम्मल ये असी पिसिया होया वा, ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब है। जीरा 1 चम्मच के करीब है, और काली मिर्च है, और थोड़ी जी तकरीबन अद्धी चमची जिहड़ी तुसीं वो हल्दी दी लैनी है, और तकरीबन 1 तो 1.5 चम्मच सुक्के धनिए दा, और पिंक सॉल्ट तुसीं हसबे जायका। मसालिਆਂ ਵਿੱਚ कमी पेशी तुसीं अपने हिसाब नाल कर सकते हो। हुण इधर आओ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਅਸੀਂ कुछ गर्म मसाले ऐड करांगे साबत। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बादियान खताई है, और देखो बादियान खताई है, और जलवतरी है, बड़ी इलायची है, दारचीनी है, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लौंग ने, जीरा है, कड़ी पत्ता है, और इलायची है, और साबत काली मिर्च है। ठीक है जी, मेरा ख्याल पूरे हो गए ने। बाकी ये जिहड़ा गर्म मसाला पीसिया होया इस्तेमाल कर रहे हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जायफल भी मौजूद है जी। तुसीं गर्म मसाले पूरे लेने हैं, और नाल असीं हसबे जायका लवांगे अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट लवांगे, और काली इमली लवांगे, ये भी तुसीं अपने टेस्ट मुताबिक लै सकते हो, और आलू बुखारा असीं ले लांगे टेस्ट के मुताबिक, और फूड कलर है ये इस्तेमाल होएगा तकरीबन 1.5 कप जिहड़ा असीं दही का इस्तेमाल करांगे। और दूसरी सब तो अहम जिहड़ा इहदे च जुज हुंदा है वो है साडा ए वाला रूह कोला, इहदा इस्तेमाल असीं करांगे। ते प्याज साडा हुण जिहड़ा जी वो तैयार हो रहा है, ते जदों ब्राउन हो जाएगा फिर असीं इहदे विच पानी ऐड करांगे, और अगला जिहड़ा प्रोसैस होएगा वो तुहाडे नाल शेयर करांगे। अच्छा जी, प्याज साडा बिल्कुल ब्राउन हो गया। हुण असीं इहदे विच तकरीबन 1.25 गिलास पानी ऐड कर देवांगे, बड़े एहतियात नाल करांगे, और असीं हुण मिक्स करांगे ना। पानी तुसीं बड़े एहतियात नाल करना, वैसे मेरे ना हत्थ ते छिटा पै गईयां ने ते हाय
देखो जी पानी जरा ये ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਰਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਮਜ਼ੀਦ ਜਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਫ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਪੱਕੇਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਫ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੌਣਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਫ ਹੈ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਔਰ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਔਰ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪੇਸਟ ਸੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਦਰਕ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟੇ ਸਨ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਾਵਲ ਉਬਾਲ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਿਸੇ ਹੋਏ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਸਾਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਜਾਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲੇਸਦਾਰ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਮਲੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਮਲੀ ਲਈ ਸੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲਏ ਸਨ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਕਲਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵੀਦਾਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਸ ਭਰਿਆ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਕੋਲਾ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਚਮਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਐਡ ਫੂਡ ਕਲਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇhtiyat ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਮਚਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡਾ ਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਰਫ ਦਮ ਦੀ ਕਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਪਕਾਉਣਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਆ ਇਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਬਲ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਾਵਲ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਚਾਵਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਚਮਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ
ਇਹਦੇ ਨਮਕ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਨੇ ਇਹ ਬੋਇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਆਇਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਨੇ, ਉਬਲੇ ਚਾਵਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚਾਵਲਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਉਬਲ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮਸਾਲਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤਹਿਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦਾ ਅਰੋਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਨੇ ਇਹ ਡਾਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਕਲਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਲਰ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਾਵਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਰਿਆਨੀ और बड़े गोश्त की बीफ की बिरयानी, माशाल्लाह जी क्या खुशबू है। कलर चेक करो जरा, क्लोज करके दिखाओ स्नैन। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो असीं इहनूं बड़े एहतियात नाल हल्का हल्का साइडां तो जरा इहनूं हिला देवांगे। फिर असीं तुहानूं डिश आउट भी करके दिखाने। सैन साहब दिखाओ जरा, इधर करो। ये देखो नाज़रीन, सारा मसाला इहदा थल्ले है, ठीक है। ऊपर मज़ेदार खुशबूदार चावल जिहड़े ने वो ने बड़े एहतियात नाल नरम नरम असीं इन्हां नूं जरा थोड़ा मिक्स कर लांगे। हुण असीं इहनूं डिश आउट कर लगे। लो जी, हुण साडी माशाअल्लाह मज़ेदार बीफ बिरयानी को असीं डिश आउट कर लई है। तो ईद के उत्ते मेहमानों नूं जरूर दिओ, देखण च भी खूबसूरत, खाण च भी खूबसूरत और खुशबूदार बीफ बिरयानी। मैं दुआ करना तुहानूं साडी वीडियो अच्छी लगी होएगी। साडी इस वीडियो नूं लाइक जरूर करना, शेयर करना और साडे इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना। अल्लाह ताला तुहाडे हर काम च खैर फरमाए और तुहानूं दूसरियां वास्ते खैर दा वसीला बनाए।